یہ وہ رہنما ہے جو ظلم کو دور کر کے انسانیت کو انصاف سے بھر دے گا۔ حضرت دجال آزاد ہو گیا ہے۔ سمندر کے بیچ ایک پر اسرار جزیرہ، اور وہاں زنجیروں میں قید ایک شخص جو انتظار کر رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا فتنہ دنیا کا سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ اور پھر زنجیر ٹوٹ گئی، فتنہ کا بادشاہ آزاد ہو گیا۔ وہ جزیرہ کے قید سے نکلا فتنہ سمندر کی لہروں کی طرح دنیا پر چھا گیا۔ اور جب دجال نکلے گا دنیا افراتفری میں ڈوب جائے گی، جنگ، قتل اور فتنہ ہر جگہ پھیل جائے گا۔ میں تمہارا رب ہوں، میرے ہاتھ میں جنت بھی ہے اور دوزخ بھی، جو چاہے میں تمہیں ابھی دکھا سکتا ہوں۔ اور پھر اس نے اپنے آپ کو رب قرار دیا۔ وہ جنت اور دوزخ دکھاتا، بارش برساتا اور انسانیت کو گمراہ کرتا گیا۔ دیکھو، میں آسمان سے بارش برسا کر تمہیں رزق دیتا ہوں۔ کون ہے جو میرے جیسا قدرت رکھتا ہے؟ لوگوں نے حق بلا دیا اور اس جھوٹے کو اپنا رب تسلیم کر لیا۔ دیکھو، یہ ہے دوزخ کی بھیانک آگ، اور صرف میں ہوں جو تمہیں اس سے بچا سکتا ہوں، کیونکہ میں تمہارا رحم رب ہوں۔ فتنے کی آگ اتنی تیز تھی کہ ہزاروں انسان اس کے وعدوں پر ایمان لے آئے۔ دیکھو، یہ ہے جنت کے حسین باغ، ندیاں بہ رہی ہیں جو صرف میری اطاعت کرنے والوں کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوں گے، مگر اس کی جنت حقیقت میں دوزخ ہوگی۔ دنیا بھر میں سوال اٹھنے لگے ہیں، اگر یہ شخص واقعی دجال ہے تو کیا اب وہ لمحہ بھی قریب ہے جس کا ذکر نبی نے فرمایا تھا؟ کیا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی جلد نازل ہونے والے ہیں؟ اور پھر جب اس نے سنا کہ عیسیٰ ابن مریم جلدی نازل ہونے والے ہیں، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور دل میں ایک اجنبی خوف اتر گیا۔ تو سوچ رہا ہے عیسیٰ کے آنے سے میں رک جاؤں گا؟ میں ہر ایمان کو توڑنے والا قدرت ہوں، اور تو صرف ایک انسان ہے۔ تیار ہو جاؤ، فتنہ دجال کا امتحان شروع ہو چکا ہے۔ اور پھر عیسیٰ ابن مریم اترے، سفید چمکتے لباس میں، اور ان کے چہرے سے بوندیں ٹپک رہی تھیں جو موتی کی طرح چمک رہی تھیں۔ حضرت، آپ کی حضوری سے ظلم کا راز ختم ہوگا اور انسانیت کو سچ اور امن ملے گا۔ امام مہدی، جو انسان حق کے راستے پر دنیا کو لے جائے گا، وہی آپ ہیں۔ آئیے نماز ادا کرتے ہیں۔
یا اللہ تو رحمان تو رحیم، انسانیت پر اپنا نور نازل فرما، ظلم کا راز ختم کر، حق اور سچ کو قائم کر، ہدایت اور صبر کا نور ہماری روحوں میں بھر دے، فتنہ اور جھوٹ کو دور کر اور دنیا کو امن اور انصاف سے نواز دے۔ اور پھر سب سے بڑی جنگ کا وقت آ گیا۔ عیسیٰ ابن مریم اور دجال ایک ہی میدان میں سامنے کھڑے تھے۔ اور پھر لوگ اس کے نعرے لگا رہے تھے، اس کو اپنا رب مان کر عیسیٰ ابن مریم کے خلاف جنگ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اتنی چھوٹی سی تعداد، تمہارے سارے ارادے بس ہوا ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم سے لے کر قیامت تک انسانیت پر دجال سے بڑا فتنہ کبھی نہیں آئے گا۔ آگے بڑھو، راج قائم کرو۔ دجال نے جیسے ہی عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا، اس کے جھوٹے دعوے ٹوٹ گئے اور وہ جنگ کے بیچ سے بھاگ نکلا۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم اس کے قریب گئے، وہ نمک پانی میں گھلنے جیسا پگھل گیا اور پھر بابود پر اس کا انجام ہوا۔ حضرت، میری غلطیوں کے لیے معافی چاہتا ہوں، اب میں صرف حق کی راہ چنوں گا۔ حضرت معاف کر دو۔ اور تمہارا رب صرف ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحمدللہ، یا اللہ تو ہی سب سے اعلیٰ اور تو ہی اس کائنات کا اصل مالک ہے۔ اور پھر ایک فرشتہ عیسیٰ ابن مریم کو خبر دیتا ہے، یا عیسیٰ ابن مریم خدا کا پیغام ہے، ایک نیا فتنہ ابھرنے کو ہے۔ یاجوج اور ماجوج کی دیوار ٹوٹنے والی ہے، وہ زمین پر پھیلنے والے ہیں، ان کا طوفان سب کچھ لپیٹ لے گا۔ لوگو، اللہ کا پیغام آیا ہے، وہ قوم جس کا ذکر تم نے سنا تھا، یاجوج اور ماجوج اب قید سے نکل چکے ہیں اور انسانیت کے لیے ایک نیا امتحان لے کر آ رہی ہے۔ بھاگو نہیں، ایمان کے ساتھ چلنا ہے۔ پہاڑ اللہ کی پناہ بنیں گے تمہارے لیے، سب لوگ پہاڑ پر جمع ہو جاؤ۔ اور جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، وہ ہر بلند جگہ سے تیزی سے نکل پڑیں گے۔ اور جب رکاوٹ ٹوٹ گئی، یاجوج ماجوج ہر بلندی سے اتر کر دنیا پر چھا گئے۔ سب لوگ جمع ہوئے طور پر بیت المقدس کے قریب، اللہ کی پناہ کے سائے تلے۔
अब उनकी लश्कर तालाब की तरफ चल पड़ी। वो प्यास जिसे जमीन का एक एक कतरा बुझा न सका, अब पानी को निगलने आई थी। सूरा अल मुल्क में अल्लाह फरमाता है, और अगर हम तुम्हारा पानी जमीन के अंदर घुसा दें तो कौन है जो तुम्हें नया बहता हुआ पानी ला सके। वो फौज आई जिसने तालाब को भी सुखा दिया और पीछे वालों के लिए सिर्फ खाली मिट्टी बची थी। पहाड़ों की ओर भाग के क्या बच जाओगे? हम आग की तरह चढ़कर आएंगे और तुम्हारी चीखों से जमीन लरज उठेगी। हजरत, वो फौज, वो खून की प्यासी याजूज माजूज की लश्कर, उनका शोर, उनका जुल्म हर तरफ गूंज रहा है। या अल्लाह, तू रहमान, तू रहीम, और तेरे सिवा कोई कुव्वत नहीं। उम्मते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याजूज माजूज के जुल्म से बचा ले, अपनी कुदरत से उन्हें मिटा दे और हक पर कायम रहने वालों को अपनी पनाह अता फरमा। अल्लाह ने उनकी गर्दनों पर अजाबी कीड़े छोड़े जो रूह तक घुस गए। और एक ही लम्हे में याजूज माजूज सब मिटा दिए गए। याजूज माजूज के जिस्म जमीन को बदबू और गंदगी से भर देते हैं। फिर अल्लाह एक शिद्दत भरी बारिश भेजता है जो उनके निशान मिटाकर उन्हें समुंदर के अंदर बहा देती है। याजूज माजूज के खत्म होते ही इंसानियत ने सुकून सोचा, लेकिन दुनिया को ढक गया वो धुआं जो अजाब बनकर आया। ताजा खबर, एक रहस्यमयी काला धुआं दुनिया के कई शहरों में तेजी से फैल रहा है। सरकार ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। ये धुंध क्या है, कोई नहीं जानता। और फिर वो धुआं सिर्फ एक शहर तक महदूद न रहा, उसने पूरे जहां को लपेट लिया। हर कोना, हर बस्ती, हर मुल्क उसके साए में दफन हो गया। आसमान से उतरने वाला वो धुआं इंसान के चेहरों को अंधेरे में दबा देगा। पूरी दुनिया एक गहरे धुआं से ढक चुकी है। क्या ये कयामत का आगाज है? ये धुआं आसमान से उतरकर जमीन को निगल रहा है। सांस में जहर घुल रहा है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अगर हम अल्लाह के रास्ते पर ना चले तो इंसानियत का अंजाम और भी खौफनाक होगा। और फिर वो धुआं जिसने इंसानियत को घुटनों पर मजबूर कर दिया था, अल्लाह के हुक्म से धीरे धीरे हट गया, लेकिन दुनिया को छोड़ गया अगले खौफनाक इम्तिहान के लिए। और फिर वो वक्त आया जब सूरज ने मशरिक से उभरना छोड़ दिया। दिन रुक गया और रात लंबी होती चली गई। देखो ये अंधेरा, 3 दिन से सूरज का नूर नहीं, हर चेहरा भय से बदल गया। या अल्लाह, तू ही हमें इस अंधेरे और जुल्म से बचा।
फिर एक दिन सूरज मगरिब से उभरकर इंसानियत के लिए आखिरी निशानी बन गया। सूरज निकल गया, रोशनी वापस आ गई, लेकिन ये अंधेरा और धुआं, ये मंजर अभी भी सब कुछ खौफनाक है। अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब 10 बड़ी निशानियां ज़ाहिर होंगी। उनमें से एक होगी दब्बतुल अर्ज़। इंसान समझ भी न पाया और तौबा का वक्त खत्म हो गया। उस वक्त जो भी ईमान लाएगा उसका ईमान कबूल न होगा। तुम इंसान अपनी फितरत से दूर भाग रहे हो। मैं वही हूं जो सच्चाई लाऊंगा, और जो सच को नहीं माना उसका अंजाम तुम्हारी आंखों के सामने जमीन को हिला देगा। और जब अल्लाह का हुक्म सच हो गया, जमीन से दब्बतुल अर्ज़ निकला। उसने इंसानों से कहा, तुम अल्लाह की निशानियों को झुठलाते रहे और अब हक तुम्हारे सामने है। लोग उससे देखकर खौफ से भागने लगे, मगर कोई उसकी पकड़। चेहरे हर इंसान का असली रंग दिखाता है। जिसका चेहरा सफेद होगा उसको जन्नत मुबारक, और जिसका काला होगा उसको दोज़ख की खौफनाक आग में उतार दिया जाएगा। अब तुम्हारी बारी। लोगों ने अपने हाथ उठाए, मगफिरत के लिए रो रो कर दुआ मांगी, लेकिन तौबा के दरवाजे बंद हो चुके थे। और फिर इंसानियत 2 हिस्सों में बांट दी गई। जिन्होंने ईमान को थामा उनके चेहरे रोशन हो गए, और जिन्होंने इंकार किया उनका चेहरा अंधेरे में डूब गया। और जब दबातुल अर्ज़ अपना काम पूरा कर चुका तो वो अल्लाह के हुक्म से वापस मिट्टी में समा गया। उसका काम था फैसला करना, और वो फैसला हो गया। बेटा, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे बाप ने हजरत ईसा के साथ दज्जाल के खिलाफ जंग में साथ दिया था, लेकिन तुम ऐसी हरकतों में पड़ गए हो। अबे ओए बुढ़े, अपना काम कर जाकर। गुनाह उनकी आदत बन गया था, आवारगी उनका मकसद। इंसान खुद अपनी तबाही का तमाशा बना रहा था। इंसानियत ने सोचा कि इम्तिहान खत्म हो गया, मगर असल इम्तिहान तो अब शुरू हुआ। धरती फटने लगी। एक तरफ मशरिक में ज़लज़ला, दूसरी तरफ मगरिब में, और तीसरी अरब की सरजमीन में। ये थी वो धरती का निकल जाना जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था। अभी तक तकरीबन 3 जगह पर जमीन के धंस जाने के वाकयात पेश आ चुके हैं। ये आग हमें अपने तरफ बुला रही है। हम चलते हैं तो ये भी चलती है, और हम रुक जाते हैं तो ये आग भी रुक जाती है। और फिर यमन की सरजमीन से एक आग भड़क उठी। ऐसी आग जो इंसान को भगा भगा कर एक ही मंजिल पर जमा करने लगी। कोई बचाव नहीं, कोई पनाह नहीं, बस एक रूह का इम्तिहान। और एक ही सांस में सब कुछ बदल गया। सूर बज चुका था और कयामत उठ खड़ी थी।
और उन्होंने अल्लाह की कदर न की जैसा उसकी कदर करने का हक था। और कयामत के दिन सारी जमीन उसके कब्जे में होगी और उसकी कुदरत से तमाम आसमान लपेटे हुए होंगे। तो जब सूर में फूंक मारी जाएगी तो न उनके बीच रिश्ते रहेंगे और न एक दूसरे की बात पूछेंगे। तो जिनके पलड़े भारी होंगे वही कामयाब होने वाले होंगे और जिनके पलड़े हल्के होंगे तो ये वही होंगे जिन्होंने अपनी जानों को नुकसान में डाला। वे हमेशा दोज़ख में रहेंगे।